جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ کی دورہ مسقط مکمل کر کے دوبارہ پاکستان آمد۔ عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں گولیاں چل گئیں۔ پریس ڈنر کی تقریب میں فائرنگ۔ امریکی صدر اہلیہ میلانیا ٹرمپ سمیت تمام افراد محفوظ۔ حملہ آور نے سیکرٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کرتے ہوئے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم نے 4 سے 6 فائر کیے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دونوں شخصیات کو قابل احترام قرار دے دیا۔ کہا پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار ہیں، کچھ نہیں۔ امید ہے جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ حملہ غیر متوقع، پہلے سے الرٹ بھی نہیں تھا۔ نہیں لگتا اس حملے کا تعلق ایران جنگ سے ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم بہت جلد مزید معلومات حاصل کر لیں گے۔ ایسے حملے امریکہ کو ایران جنگ میں فتح سے بھی نہیں روک سکتے۔ ہمیں تہران کے حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیں گے۔ اگر میں یہ سب نہ کر رہا ہوتا تو شاید کم ہدف بنتا، لیکن جو کر رہا ہوں اس پر فخر ہے۔ مجھ پر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے۔ کچھ لوگ امریکہ میں تبدیلی سے خوش نہیں ہیں۔ امریکی عوام سے اختلافات پرامن طور پر حل کرنے کی اپیل۔ امریکی صدر کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے کی کول ایلن کے نام سے شناخت۔ ملزم کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے فارغ التحصیل، پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کرتا تھا۔ دسمبر 2024 میں ایلن کو بہترین ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا۔ 31 سال کا کول ایلن کیلیفورنیا کے علاقے ٹارنس کا رہائشی۔ پولیس چیف کے مطابق ملزم ممکنہ طور پر اسی ہوٹل میں مقیم تھا اور اکیلے ہی کارروائی کی۔ پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، فرد جرم عائد ہوگی۔ قائم مقام اٹارنی جنرل کے مطابق شبہ ہے حملہ آور کا ہدف صدر ٹرمپ تھے۔ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ میئر نیو یارک کا واقعے پر اظہار افسوس۔ زہران ممدانی نے کہا سیاسی تشدد قابل مذمت۔ ٹرمپ اور دیگر مہمانوں کے محفوظ رہنے پر خوشی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ امریکی ہم منصب اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار۔ فائرنگ کا واقعہ انتہائی افسوسناک۔ شکر ہے صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر کی سلامتی اور خیریت کے لیے دعا گو۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا کے وزراء اعظم اور ترک اور میکسیکن صدر کی واقعے کی مذمت۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزارت خارجہ کے مطابق سعودیہ ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کو بات کرنی ہے تو کال کر سکتا ہے۔ مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ امریکی وفد طویل سفر کر کے بے مقصد بات چیت کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ تہران نے ہمیں تجاویز کا ایک مسودہ دیا جو مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ دورہ اسلام آباد منسوخ کیا تو 10 منٹ میں نیا پیپر آ گیا۔ دورہ منسوخی کا مطلب دوبارہ جنگ نہیں۔ ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر پر امید۔ پاکستانی قیادت کی ایک بار پھر تعریف۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف شاندار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں مسئلہ جلد حل ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی 50 منٹ تک گفتگو۔ امن اور استحکام کے فروغ پر بات چیت۔ شہباز شریف کا ایرانی وفد کی آمد کا خیر مقدم۔ سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا امریکہ پر اعتماد سازی متاثر کرنے کا الزام۔ کہا پابندیاں اور دباؤ مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ دھمکیوں کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے۔ امن کی کاوشوں کے لیے ہم کردار ادا کرنے پر اظہار تشکر۔ صدر مملکت کا دورہ چین۔ آصف علی زرداری کا صبح ہنان میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ۔ جدید مینوفیکچرنگ نظام پر بریفنگ۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ۔ آصف علی زرداری کا صنعتی تعاون اور آئی ٹی میں شراکت داری کے فروغ پر زور۔ ہنان ٹی گروپ آمد پر آصف علی زرداری کو چائے کی کاشت اور پروسیسنگ پر بریفنگ۔
भारत दहशतगर्दी को प्रमोट करने में मुलव्विस दहशतगर्दों के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर भारत ने जारहियत की और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वजीर आजम की शफाफ तहकीकात की पेशकश पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। वजीर मुमलिकत बराए खेल दास कोहिस्तानी और वजीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह और अरोड़ा ने भी मोदी सरकार के जराइम बेनकाब कर दिए। कहा भारत में अक़लियतों पर जिंदगी तंग है, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पावर डिवीजन का अवामी रद्द-ए-अमल पर बड़ा इक़दाम, 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश, बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी गई। नेपरा के नए कवायद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, 2015 के ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं ऐसे फैसले हुकूमत की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फ़रोग़ में रुकावट बन सकते हैं। सूरज के तेवर बदल गए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। आग बरसाते सूरज में लोड शेडिंग का अजाब, जिंदगी खराब। कई इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली बंद, शहरी परेशान। अंदरूने सिंध भी सूरज का पारा हाई। जिग-जैग ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल 3 दिन के लिए थाने में बंद। लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस। वजीर आला पंजाब का लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक का सख्त नोटिस, बेहतरी के लिए CTO को टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज का तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए भी बड़ा इक़दाम, 50 एकड़ पर मुहित फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही जगह फराहम की जाएंगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर काम का दोबारा आगाज। यूनिवर्सिटी रोड और नालों की तामीर अब FWO करेगी। वजीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। इस्लामिया कॉलेज BRT रेड लाइन मंसूबे का जायजा, मेयर मुर्तजा वहाब की ब्रीफिंग। खाना वाना सब ख़त्म हो चुका है, जहाज़ पर कुछ भी नहीं है और हैरेस बहुत कर रहे हैं वो लोग। जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए और उनसे ही अपील है मेरी कि वो कुछ करें इसके लिए ताकि हमारे अपने वापस आ सकें। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने जहाज़ पर हमला किया। यरगमालियों में कराची के यासिर खान भी शामिल। अहलिया की हुकूमत से मदद की अपील, बताया शौहर से आखिरी बार 21 अप्रैल को बातचीत हुई। उन्होंने कहा वो 3 दिन से भूखे हैं, हुकूमत जल्द से जल्द हमारे प्यारों को वापस लाए। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त, नोटिफिकेशन जारी। गवादर, कराची और ताफ्तान रूट्स ट्रांजिट के लिए मुख्तस। ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार। वजारत तिजारत हुकाम के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। लंदन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर अशरफी के साथ नौजवानों की बदतमीजी। नौजवान बानी PTI के लिए आवाज उठाने की बात करता रहा, चीखता चिल्लाता और वीडियो भी बनाता रहा। हाफिज साहिर अशरफी कहते हैं PTI के लोगों ने रास्ता रोका, गालियां दी और बदतमीजी की। बदमाशी और गुंडागर्दी वाला ये रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान, व्हाइट हाउस का मजाक सच साबित। आज कुछ गोलियां चलेंगी, सदर ट्रंप गरजेंगे भी, समझो कि गोलाबारी होगी। दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। कैरोलाइन लिविट की मीडिया टॉक सच साबित हुई और गोलियां चल गईं। दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स PSL से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन की कश्ती पार। हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 108 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली। 245 रन के ताकुब में रावलपिंडीज की टीम 136 रन पर ढेर। हुनैन शाह के 4 शिकार मैन ऑफ द मैच करार पाए। हैदराबाद किंग्स ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 244 रन बनाए। मैक्सवेल के जारहाना 70 रन, उस्मान खान और कौशल परेरा की निस सेंचुरियां। PSL प्ले ऑफ लाइनअप मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान पहले ही क्वालिफाई कर चुके। ग्रुप की टॉप 2 टीम कौन सी होगी? मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला जारी। PSL का फाइनल। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का कल से आगाज। जनरल इंक्लोजर के टिकट 1500, फर्स्ट क्लास 2000 और प्रीमियम 4000 रुपए में मिलेगा। VIP 6000, VVIP 10,000 और गैलरी का टिकट 12,000 में दस्तयाब होगा।
फिजिकल टिकट्स मंगल से निजी कोरियर कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगे। चैंपियन का फैसला 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और लंदन मैराथन में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, कीनिया के सेबेस्टियन सावे ने 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में मैराथन जीत ली। 2 घंटे से कम वक्त में मैराथन मुकम्मल करने वाले पहले एथलीट बन गए। खवातीन के मुकाबले में एथोपिया की असीफा ने फतह हासिल करते हुए अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला।